First students, let's discuss the trend of atomic radius in D block. So in last lecture we have seen the trend of atomic radius in a 3D series from scandium to zinc, and we observed abnormal trend. What we expect from the factors affecting atomic radius, when we move across the period from left to right, atomic size must go on decreasing, because left to right effective nuclear charge goes on increasing, and with increase in effective nuclear charge the attraction between nucleus and electron must increase and size of atom should decrease. But in case of 3D series we observe the exceptional behavior from scandium. Now this one is a 3D series. See, this one is the first group, second group, third group, and then after third group, this one is a fourth group, fifth group, sixth group, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th group. We know that from third group to 12th group constitute the D block of elements. So I have started from the fourth period of periodic table, and from scandium D block starts from third period to from third column to 12th column. Scandium to zinc constitute the 3D series 21, 22, 23, 24 up to atomic number 30, and we observe that from scandium to manganese, or say chromium, from scandium to chromium size goes on decreasing, or you can say up to manganese. काही म्हणू शकता तुम्ही की first the atomic size goes on decreasing as expected from the effective nuclear charge. As the effective nuclear charge increases, atomic size decreases. So first we observe the expected trend. From scandium up to chromium the size goes on decreasing. Then from manganese to copper the size almost remains constant. And then from copper to zinc size again increases. And मग हे असं का होतं हे आपण काल बघितलं की as we move left to right in a given period, effective nuclear charge increases as well as screening effect also increases. And in case of D block elements, or particularly in case of a 3D series, we keep adding electron in a penultimate 3D subshell. First we fill 4s and then we add electrons from scandium to zinc in a 3D subshell, penultimate subshell, N-1D subshell. So from scandium to let's say chromium or manganese, we keep on adding one electron in each d orbital. When we add one electron in each d orbital, the screening of one d electron by another d electron is very poor, because d orbitals are directional orbital. So increase in effective nuclear charge is more dominant over increase in screening. But then from manganese onwards, pairing of d electrons starts, and as pairing of d electrons starts, each d orbital has 2 electrons, and now the chances of shielding of one d electron by another d electron increases. So left to right effective nuclear charge also increases, screening also increases, and this time increase in nuclear charge is balanced by increase in screening effect, and that's why from manganese to copper atomic size always remains constant. And in case of zinc, all subshells are fully filled with electrons, so there is an electron-electron repulsion, and due to that more electron-electron repulsion from copper to zinc size again increases. ते आपण सांगितलं abnormal behavior 3D series मधलं. 3D series 4D 5D series मधलं आपण atomic radius left to right कंपेअर करत नाही, तर 3D series चं लक्षात ठेवायचं लास्ट लेक्चर मधलं. चलो ते झालं एकदम ब्रीफ मध्ये. आता तुम्ही म्हणाल की मी पिरियडिक टेबल असा मध्ये तोडला आहे का, की थर्ड कॉलम नंतर फोर्थ कॉलम एवढा लांब का, पर्पजफुली केलंय मी. ते जाऊ दे, कशासाठी केलंय मी, आपल्याला माहिती आहे 6th पिरियड, हे झालं बघा 4th पिरियड 3D series. ही स्कॅन्डियमची जी सिरीज आहे, वी नो दॅट इट इज अ 3D सिरीज. ही जी सिरीज आहे स्कॅन्डियमची आपल्याला माहिती आहे इट इज अ 3D सिरीज इन 4th पिरियड. 5th पिरियड मध्ये काय असतं, 4D सिरीज, म्हणजे यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन आपण डी ऑर्बिटल मध्ये टाकत जातो 4D मध्ये, 4D1 4D2 4D3 लाईकवाईज. त्याच्यानंतर ही 5D सिरीज लॅन्थाना 5D सिरीज, आणि ऍक्टिनियम आहे त्याची ही सिरीज 6D सिरीज. तर 3D सिरीज 4D सिरीज 5D सिरीज and 6D सिरीज. पण तुम्ही जर 3D सिरीज आणि 4D सिरीज मध्ये बघितलं, 3D सिरीज 4D सिरीज 21, then the next member is 22, 39, the next number is 40. But in case of 5D series, the first member has atomic number 57, and then the next member has atomic number 72.
तर हे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनच्या वेळेस दाखवलंय मी तुम्हाला की लॅन्थॅनम एक्सेप्शनल आहे की तुम्ही ज्यावेळेस बेरियम कडे येता 6s2 फील करता बेरियम कडे हा 6 पेरियड आहे बाळा हा एस ब्लॉक आहे 6s1 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन्स काय सीजीएम आहे सीजीएमचा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे 6s1 याचा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे 6s2 मग काय झालं बघ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g काही गरजेचं नाही 6s 6p 6d 6f 7s 7p पुढे काही गरजेचं नाही आता बघ आपण 6s पर्यंत आलो हा जो बेरियम आहे तिथे आपण 6s पर्यंत आलोय फील करत 6s पर्यंत n+l रूल नुसार आपण सगळं फील करत आलो सिक्वेन्शियली 1s then 2s 2p 3s 3p हे सॉरी 2p नंतर 3s 3s नंतर 3p 4s 4s नंतर 3d 4p 5s 5s नंतर 4d 5s1 5s2 then 4d 4d झाला की 5p 5p झाला की 6s 6s1 6s2 तर 6s संपला की आता इलेक्ट्रॉन कशामध्ये जायला पाहिजे 4f मध्ये 6s संपला की ते 57 आहे लॅन्थॅनमचा इलेक्ट्रॉन f मध्ये जायला पाहिजे होता 4f मध्ये बट वी नो दॅट इट हॅज अ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन instead of entering electron into the 4f in lanthanum electron enters in 5d orbital किंवा 5d सबशेल मध्ये तर याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन 5d मध्ये जातो आता 57 नंतर येतो 58 सीरियम याच्या नंतर कोण येतात आपले रेग्युलर एलिमेंट्स सीरियम हा जो आपल्याकडे लॅन्थॅनम आहे लॅन्थॅनम नंतर कोण येतं लगेच याच्या नंतर आपल्याकडे येतो सीरियम फोर्टीन एलिमेंट्स मध्ये 14 एलिमेंट्स आले हा बाळा एक ब्लॉक आहे जो आपण पिरियडिक टेबल मध्ये खाली लिहितो आपण हे जे एलिमेंट्स पिरियडिक टेबल मध्ये लिहितो खाली इट इज अ 4f सिरीज सीरियम प्रासिओडायनियम निओडायनियम प्रोमिथियम समारियम युरोपियम गॅडोलिनियम टर्बियम डायस्प्रोजियम हॉल्मियम टर्बियम आणि फायनली लुटेशियम फ्रॉम atomic number 59 to 71 atomic number 59 तो आपण काय म्हणणार 71 पर्यंत हे जे एलिमेंट्स फ्रॉम 59 to 71 in these elements electrons are filled in a 4f subshell लॅन्थॅनम मध्ये जायला पाहिजे होता 4f मध्ये तो जात नाही तो 5d मध्ये जातो त्याच्यानंतर जे सीरियम वगैरे असतात त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन असतात 4f मध्ये मग आपण म्हणतो की इथून इथे आपण 4f मध्ये इलेक्ट्रॉन फिल करत जातो 4f मध्ये म्हणजे प्री पेनल्टीमेट आधी इलेक्ट्रॉन कशामध्ये गेले बघ 6s मध्ये मग इलेक्ट्रॉन कशामध्ये गेला 5d मध्ये आधी 6s मध्ये गेला मग लॅन्थॅनम मध्ये कशामध्ये गेला 5d1 लॅन्थॅनम मध्ये इलेक्ट्रॉन कशामध्ये गेला 5d1 मध्ये 5d1 आणि मग यांच्यामध्ये परत इलेक्ट्रॉन कशामध्ये चालले गेले 4f मध्ये यांच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत परत कशामध्ये चालले 4f मध्ये चालले तर याला आपण म्हणतो लॅन्थॅनॉइड्स ह्याला आपण काय म्हणले लॅन्थॅनॉइड फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम these are called as lanthanoids because their properties these 14 elements have properties similar to lanthanum आणि लॅन्थॅनम कशामध्ये थर्ड ग्रुप मध्ये 6 पिरियड मध्ये तर आपण म्हणतो ऑल दीज एलिमेंट्स बिलॉंग टू थर्ड ग्रुप अँड 6 पिरियड ह्या सगळ्या एलिमेंटची पोझिशन आपण सेमच सांगतो त्यांना वेगळे कॉलम्स देत नाही की थर्ड नंतर फोर्थ कॉलम फिफ्थ कॉलम सिक्स्थ कॉलम असे कॉलम देत नाही आपण का ते असं झालं असतं पिरियडिक टेबल आता जो तुम्ही मॉडर्न पिरियडिक टेबल बघता त्या मॉडर्न पिरियडिक टेबल हॅज अ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स if a block is placed
If a block is placed in between the D block, then that symmetry would be broken. कसं दिसेल बघा याच्यामध्येच एलिमेंट्स, इकडे एस ब्लॉक, मग डी ब्लॉकची एक लाईन, मग ए ब्लॉक, परत डी ब्लॉक आणि परत पी ब्लॉक. हे दिसायला खराब दिसतंय, म्हणून बाळा ए ब्लॉक आहे, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड बिलो पिरियडिक टेबल. त्याची पोझिशन त्यांनी खाली दिली आहे. ऍक्च्युअली ही पोझिशन आहे एफ एलिमेंटची. आणि ऍक्टिनियम नंतर ऍक्टिनॉइड सिरीज आहे फ्रॉम थोरियम टू कोणता आपला एलआर लॉरेन्शियम. हे परत आपल्याला 12th मध्ये आहे, त्यामुळे सगळे काही डिटेल मध्ये बघायला नको की प्रत्येकाचा तुम्हाला सांगतो नावं वगैरे लिहून देतो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बघितलं आपण, पण 12th मध्ये डिटेल मध्ये. ऍक्टिनियम आहे, इथून बाळा थोरियम टू लॉरेन्शियम, म्हणजे हा 89 नंतर नेक्स्ट मेंबर आहे डी ब्लॉकचा, थर्ड ग्रुप आहे 89, आणि नेक्स्ट मेंबर आहे तो डायरेक्ट किती आहे बघ 104. का तर मध्ये 40 ऍक्टिनॉइड्स येतात. 40 काय येतात? ऍक्टिनॉइड्स येतात. 40 ऍक्टिनॉइड्स कुठले? हे आपले ते 40 ऍक्टिनॉइड्स, ते हे थोरियम वगैरे ते आपले. हॅमेरिशियम, क्युरियम, बर्केलियम, कॅलिफोर्निया तसले. नोबेलियम आणि लॉरेन्शियम, म्हणजे फ्रॉम 90 ऍटॉमिक नंबर 90 टू 103. हे बघा 89 नंतर जो एलिमेंट येतो 90 ते एफ मध्ये जायला सुरुवात होतात. का तर इथे बघ फ्रॅन्शियमला 7s1, रेडियमला 7s2, म्हणजे आपण 7s पर्यंत आलो. आता 7s जर फिल झालं, 7s जर फिल झालं तर नंतर काय फिल व्हायला पाहिजे? 5f. 7s फिल झालं की मग काय फिल व्हायला पाहिजे? 5f. पण 5f मध्ये इलेक्ट्रॉन जात नाही ऍक्टिनियमचा. हे दोघे एक्सेप्शनल आहेत 57, 89. ह्यांच्यामध्ये 4f 5f मध्ये इलेक्ट्रॉन न जाता डायरेक्ट कशामध्ये जातो? 6d मध्ये. ह्याचा इलेक्ट्रॉन 6d मध्ये जातो म्हणून 6d सिरीज. 7th पिरियड मध्ये 6d सिरीज. ऍक्टिनियम नंतर जो येतो थोरियम, त्याला आम्ही एफ सिरीज मध्ये घेतो, का आता 5f फिल करतो आम्ही. म्हणून ऍक्टिनियम जिथे आपला आहे, ऍक्टिनियम नंतर जे एलिमेंट्स येतात इट इज कॉल्ड ॲज 5f सिरीज. ह्याला आपण काय म्हणतो? 5f सिरीज ऍक्टिनॉइड्स. ते आपल्याकडे लॅन्थेनॉइड्स आहेत. आपल्याकडे काय? लॅन्थानॉइड्स आणि आपल्याकडे ऍक्टिनॉइड्स किंवा ऍक्टिनाइड्स कसेही म्हणतात. लॅन्थानाइड्स, ऍक्टिनाइड्स, लॅन्थानॉइड्स, ऍक्टानॉइड्स काही म्हणतात. असो, त्याच्याजवळ नाही. आता काय चालू आहे बघ, मला आता तुला सगळ्यात पहिलं तर सांगायचंय लॅन्थानॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. आजचं लेक्चर इथून स्टार्ट होतं. आता जे म्हणतोय मी, आता मला तुला काय सांगायचंय? लॅन्थानॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. लॅन्थानॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. लॅन्थानॉइड कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये काही एक्सेप्शन नाही बघ. लॅन्थानॉइड्स मध्ये काय होतंय बघ, लॅन्थानॉइड्स मध्ये आपण आधी 6s1 फिल केला, 6s2, 5d, म्हणजे आधी आपण काय फिल केलाय? 6s2, मग 5d, आणि d चं काही पण असेल 0, 1 काही असेल, आणि मग काय आपण 4f फिल करतो, 4f. आणि यांच्या आधी कोण आहे? हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन. यांच्या आधी झेनॉन आहे 54, ऍटॉमिक नंबर 54, आणि असतं 1 to 40. 1 to 40. हे लॅन्थानॉइडचं आपण इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहिलंय बघ काहीतरी सेकंड थर्ड लेक्चर मध्ये, की हे जे लॅन्थानॉइड्स आहेत ह्यांच्यामध्ये आपण सबसिक्वेन्शियली काय फिल करत जातो? सबसिक्वेंटली 4f. आधी टाकतो इलेक्ट्रॉन 6s मध्ये, मग एक इलेक्ट्रॉन 5d मध्ये जातो लॅन्थानमचा, अँड देन आफ्टर फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम, from cerium to lutetium we keep adding electrons in a pre-penultimate 4f subshell. In lanthanoids from cerium 59 to lutetium 71 we keep adding electrons in pre-penultimate
4f सबशेल. इन प्री पेनल्टीमेट 4f सबशेल. NS शेलला आपण म्हणतो आउटर मोस्ट. NS हे आमच्याकडे आउटर मोस्ट. मग आता जी N-1D चालू आहे, N-1D, तर आपण म्हणतो पेनल्टीमेट शेल, आउटर मोस्ट पेनल्टीमेट. आणि N-2 जी आहे आता आमची F, ह्याला मी काय म्हणतो प्री पेनल्टीमेट. बस एवढं लक्षात ठेवायचं. तर आम्ही काय म्हणतो इन केस ऑफ lanthanides the nuclear charge is increasing from 59 to 71. In case of lanthanide, from cerium to lutetium, the nuclear charge is increasing from 59 to 71, and subsequently we are adding electrons in a pre-penultimate 4f subshell. As if electrons have very poor shielding effect. As if electrons have very poor shielding effect. Shielding effect आपल्याला माहित आहे कसा असतो. S इलेक्ट्रॉन जास्त शील्ड करतात P पेक्षा, P जास्त शील्ड करतात D पेक्षा, आणि सगळ्यात कमी शील्डिंग कोणाचं असतं F इलेक्ट्रॉनचं. तर आता हे जे F मध्ये इलेक्ट्रॉन टाकतोय आपण, हे बघ F मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बघ की आपण सिरियम टू लुटेशियम मध्ये इलेक्ट्रॉन टाकतो 4f मध्ये. आता हे f ऑर्बिटल आहे, त्याचं पुअर शिल्डिंग आहे. f ऑर्बिटल्स एकदम डायरेक्शनल आहे. d ऑर्बिटल पेक्षा जास्त आपण काय म्हणूयात की डायरेक्शनल नेचरची कोण आहेत f ऑर्बिटल्स. मग f ऑर्बिटल्स एकदम कमी शिल्डिंग करतात म्हणजे कमी स्क्रीनिंग म्हणजे अट्रॅक्शन जास्त, म्हणून ते इथं लिहिलंय बघ. as f electrons have poor shielding effect, increasing effective nuclear charge, from cerium to lutetium is more dominant, or increasing shielding effect. Hence from cerium to lutetium atomic size decreases continuously. And this is known as lanthanide contraction. And this is known as lanthanide contraction. 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 तुला काय कळलं बघ, सिंपल, तू टेन्शन नको घेऊ. फ्रॉम सिरियम टू लुटेशियम 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7 4f8 एक्सेप्शनल नाही लिहित जात आपण. आम्हाला काय वाटतंय की आता यांच्याकडे 4f भरणार आहे ना, 4f1 4f2 4f3 4f4 अप टू 4f14, म्हणजे सबसिक्वेन्शियली आपण f मध्ये इलेक्ट्रॉन टाकणार आहे. आता f मधले इलेक्ट्रॉन्स पुअर स्क्रीनिंग करतात न्यूक्लियर चार्ज. ड्यू टू दॅट पुअर स्क्रीनिंग the attraction between nucleus and electron actually increases because screening is poor, and due to increase in attraction, size continuously goes on decreasing, and that continuous decrease of size from cerium to lutetium is known as lanthanide contraction. हे आपण अशा वेग मध्ये पण रिप्रेझेंट करू शकतो. इकडे जर घेतला आपण ऍटॉमिक नंबर, एक्स ऍक्सिस वरती घेतला ऍटॉमिक नंबर आणि इकडे घेतला ऍटॉमिक साइज. तर सिरियम 59, ऍटॉमिक नंबर 59, जर जसा इन्क्रीज होत जाणार आहे साइज डिक्रीज होत जाणार आहे. सिरियम
प्रासिओडायनियम, निओडायनियम त्या टाईपमध्ये, समारियम चालूच की साईज कंटिन्युअसली गोज ऑन डिक्रीजिंग. आणि फायनली कोण? लुटेशियम. म्हणजे आमच्याकडे फ्रॉम atomic number 59, from atomic number 59 to atomic number 71, size continuously goes on, atomic size continuously goes on decreasing with increase in atomic number. This is known as lanthanoid contraction. ह्याला मी काय म्हणतोय? It is known as lanthanoid contraction. It is known as lanthanoid contraction. मग lanthanoid contraction चे consequences काय? की बेसिसिटी डिक्रीज वगैरे होते फ्रॉम सिरियम टू लुटेशियम. ते सगळं नंतर पुढे ते तुम्हाला पुढे सांगेल मी कशामध्ये, ए ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये 12th मध्ये, की फ्रॉम सिरियम टू लुटेशियम द बेसिसिटी ऑफ देअर हायड्रॉक्साइड गोज ऑन डिक्रीजिंग. म्हणजे आम्हाला जर एखाद्याने विचारलं CuH थ्राइस आणि LuOH थ्राइस यांच्यामध्ये जास्त बेसिक कोणता, म्हणणार सिरियमचा हायड्रॉक्साइड जास्त बेसिक का वगैरे ते नंतर सांगेल तुम्हाला. आता तुम्ही त्याच्यामध्ये पडू नका, सगळं सांगणार आहे. परत कुठलं तरी इंटरनेटवरचं बघून रडायचं नाही की सर हे राहिलं सांगायचं, सगळं सांगणार आहे बाळा. मला माहित आहे काय राहिलं काय नाही. इतक्या वर्ष शिकवतोय मी, मला 4 गोष्टी जास्त माहिती. फक्त काय प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ आहे. आता आम्हाला माहित नाही ना हायड्रॉक्साईडचं नेचर कशावरती डिपेंडंट आहे काय, म्हणून ते नंतर. आता फक्त एवढं लक्षात ठेव की फ्रॉम सिरियम टू लुटेशियम साइज कंटिन्युअसली गोज ऑन इन्क्रीजिंग ड्यू टू पुअर शेडिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स. लक्षात ठेवायचं, ड्यू टू poor shading of 4f electrons, and it is known as lanthanoid contraction. And exactly similar thing is observed from thorium to lawrencium. From thorium to lawrencium size continuously goes on decreasing. It is called as actinoid contraction. त्याला काय म्हणायचं? actinoid contraction. लिहून ठेव की जसं सिरियम टू लुटेशियम तुझं काय झालं, साइज कंटिन्युअसली गोज ऑन डिक्रीजिंग. इट इज कॉल्ड एज lanthanoid contraction. Similarly, from thorium to lawrencium, size continuously goes on decreasing because in actinoids from thorium 90 to lawrencium 103, we keep adding electrons in a pre-penultimate 5f subshell. यांच्यामध्ये आपण 5f सबशेल मध्ये इलेक्ट्रॉन टाकत जातो, पण f मध्येच टाकतोय, पुअर शेडिंग. हे सगळं व्हॅलिड कुणासाठी? हे सगळं व्हॅलिड कुणासाठी? ऍक्टिनॉइड्स साठी. फक्त इथं 4f च्या ऐवजी काय करायचं? 5f. आणि इथं त्यांचं काय असतं? रेडॉन 5f 6d 7s. ऍक्टिनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. तर यांच्यामध्ये काही एक्सेप्शन नाही बाळा. रेग्युलर बिहेवियर मिळालं, लेफ्ट टू राईट आपल्याला रेग्युलर बिहेवियर मिळालं की साइज कंटिन्युअसली गोज ऑन डिक्रीजिंग, lanthanoid contraction. आता बघा, आता पुढे एक्सेप्शन आहे परत. हे lanthanoid contraction. आता पुढे काही एक्सेप्शन आहे ते बघूया. आता पुढे काय एक्सेप्शन आहे ते बघूयात. आता हे बघा, आता डी ब्लॉक मध्ये आलो परत मी. ए ब्लॉक संपला. ए ब्लॉक मध्ये काय होतं? ए ब्लॉक मध्ये लेफ्ट टू राईट सिरियम टू लुटेशियम साइज कंटिन्युअसली गोज ऑन डिक्रीजिंग, lanthanoid contraction. In actinoid from thorium to lawrencium size continuously goes on decreasing, actinoid contraction. And that actinoid contraction is due to poor shielding of f electrons. तर पुढे आता बघ, माझ्याकडे डेटा, अरे बुक मला वाटतं राहिलं घरी, मोबाईल मध्ये डेटा का बघू देत माझ्याकडे. दोन मिनिटं असावं कदाचित त्याच्यामध्ये. मिळाला तर ठीक, नाही तर मग सोडून दे. डी ब्लॉकचा जरा डेटा तुम्हाला दाखवतो. रेडियस मिळाला. आता हे रेडियस येतो पिकोमीटर मध्ये. रेडियस जास्त मनावरती घेऊ नको काय, जस्ट फक्त बघ.
आता हे बघ, डी ब्लॉक मध्ये आपण टॉप टू बॉटम येतोय. डी ब्लॉक मध्ये आपल्याकडे डी ब्लॉक आहे आणि डी ब्लॉक मध्ये टॉप टू बॉटम येतोय. डी ब्लॉकचा फर्स्ट मेंबर आहे स्कँडियम. हे एस ब्लॉक आहे. पोटॅशियम, कॅल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, सीझियम, बेरियम, फ्रान्शियम, रेडियम हा एस ब्लॉक आहे. एस ब्लॉकचं सोडून द्या आता सगळं. एस ब्लॉकचं आपल्याला माहिती आहे टॉप टू बॉटम साइज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. का नाही माहित? atomic size top to bottom, as top to bottom number of shells goes on increasing, with increasing in inner electrons shielding effect goes on increasing, and due to increase in shielding effect the attraction between nucleus and valence electron decreases, and also due to increase in number of shells the size of atom also increases. तो top to bottom atom चा size increase होतो. पोटॅशियम आहे, पोटॅशियम पेक्षा रुबिडियम मोठा असेल, रुबिडियम पेक्षा सीझियम मोठा असेल. तोच फ्रेंड इकडे कॅल्शियम पेक्षा स्ट्रॉन्शियम मोठा, स्ट्रॉन्शियम पेक्षा बेरियम मोठा. साइज गोज ऑन इन्क्रीजिंग टॉप टू बॉटम. 4 शेल्स, 5 शेल्स, 6 शेल्स, 7 शेल्स. कळतच आहे की याच्यामध्ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कशामध्ये होता? 4s मध्ये. याच्यामध्ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कशामध्ये होता? 5s मध्ये. याच्यामध्ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कशामध्ये होता? 6s मध्ये. तर 4th शेल, 5th शेल, 6th शेल. जसा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर इन्क्रीज होत चाललाय, ऍटमचा साइज पण काय होत जाणार आहे? इन्क्रीज. टॉप टू बॉटम साइज ऑफ ऍटम गोज ऑन इन्क्रीजिंग. आता तेच बघतो. स्कँडियम कडे आलो. स्कँडियमचा साइज काय आहे? स्कँडियम आहे. स्कँडियमचा साइज त्यांनी दिलाय 1.44 पिकोमीटर. 1.44 पिकोमीटर. इट्रियमचा साइज बघ काय? 1.62 पिकोमीटर. टॉप टू बॉटम साइज 1.44 टू 1.62. साइज काय झाला? इन्क्रीज. And then lanthanum, lanthanumचा साइज काय दिला आहे? 1.69. 1.69. 1.69. ऍक्टिव्हाइडचा नाही आता माझ्याकडे, ते सोड. काय दिसतंय तुला? टॉप टू बॉटम थर्ड ग्रुप मध्ये आपल्याकडे काय होता? थर्ड ग्रुप. आणि थर्ड ग्रुप मध्ये कोण होतं? स्कँडियम, इट्रियम, लॅन्थॅनम. ही आमच्याकडे काय? 3D सिरीज, 4D series, 5D series. Top to bottom size goes on increasing. Top to bottom size goes on increasing. Scandium, yttrium, lanthanum. As expected, top to bottom size increases. Top to bottom size increases. काही नाही टेन्शन. रेग्युलर ट्रेंड मिळाला. 3D, 4D, 5D. नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग, साइज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. रेग्युलर ट्रेंड मिळाला. आता तिकडे येतो. जास्त इंच लिहित बसत नाही, 1-2 इंचच लिहितो फक्त. सगळ्या आपल्याला काही रेडियस पार्ट लिहित करायचे आहे, तिसरे पार्ट करायचे 1.44. ऍक्च्युअल डेटा सांगतोय रे तुला, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्झर्व झाला डेटा तो सांगतोय तुला की 1.44 पिकोमीटर, 1.62 पिकोमीटर, 1.69 पिकोमीटर. साइज गोज ऑन इन्क्रीजिंग टॉप टू बॉटम. आता यांच्यामध्ये बघ, टिटॅनियम. टिटॅनियम आहे 1.32 पिकोमीटर. टिटॅनियम किती? 1.32 पिकोमीटर. त्याच्यानंतर हा किती आहे बघ? 1.22 पिकोमीटर. व्हॅनाडियम. क्रोमियम मला दिला 1.17 पिकोमीटर. 1.17. जास्त लिहित बसत नाही, पलीकडचं बस झालं एवढंच. वाटलं कुणाचं लिहितो? कॉपरचं लिहितो 1.17. 1.17. साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट. नंतर 1.17. हे 3Dच्या साइजेस आहेत. 3D. आता 4Dच्या साइजेस बघ. 4Dच्या साइजेस. जिप्रेहा, झिर्कोनियम 1.45 पिकोमीटर. 1.45 पिकोमीटर. सॉरी 1.45 पिकोमीटर. निओबियम बघ काय? 1.34 पिकोमीटर. 1.34 पिकोमीटर. मॉलिब्डेनम काय आहे? 1.29 पिकोमीटर. 1.29 पिकोमीटर. आणि मग डायरेक्ट एजी बघा. सिल्वरची काय सिच्युएशन आहे? 1.34 पिकोमीटर. 1.34 पिकोमीटर. आधी एवढ्यांमध्ये डिस्कशन करू. आता इथे ऍटॉमिक नंबर बघ काय? 21. लगेच नेक्स्ट मेंबरचा ऍटॉमिक नंबर काय आहे? फोर्थ ग्रुप मध्ये 22. इथे ऍटॉमिक नंबर काय आहे बघ? 39. लगेच फोर्थ ग्रुप मध्ये नंबर काय आहे बघ? 40. इथे ऍटॉमिक नंबर काय आहे बघ? 57. 3D मध्ये थर्ड ग्रुप मध्ये, सॉरी 3D नाही, थर्ड ग्रुप मध्ये लॅन्थॅनमचा ऍटॉमिक नंबर 57. आणि फोर्थ ग्रुप मध्ये लगेच नेक्स्ट मेंबरचा नंबर काय? 72. 57 टू 72 मध्ये 14 एलिमेंट्स ऍड झाले आणि ते आम्ही खाली लिहिले. आता बघ काय
टॉप टू बॉटम काय झालं बघ 1.3 to 1.45 साइज इंक्रीजेस 1.22 to 1.34 size increases 1.17 to 1.29 size increases 1.17 to 1.34 size increases expected behavior this one is expected behavior top to bottom size goes on increasing top to bottom size goes on increasing हे पण expected behavior top to bottom size goes on increasing 1.62 to 1.69 आता जर तुम्ही चेक केला व्हॅल्यूज हाफ नियम टंटालम टंगस्टन तर व्हॅल्यूज बघा हे बघ हाफ नियमची रेडियस बघ ऍटॉमिक 1.45 याची किती 1.45 याची पण किती 1.45 टॉप टू बॉटम इन्क्रीजेस नाही झाली हा 1.34 हा किती आहे बघ टंटालम 1.34 सेमच हा 1.29 हा किती आहे बघ 1.30 सेमच ऑलमोस्ट सेम तिकडे एजी च्या इकडे बघा 1.34 आणि एयू पण किती 1.34 आता हे काय सांगतोय ते मी लक्षात घे की 3D ग्रुप सोडून दे 3D ग्रुप मध्ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर मिळालं स्कॅंडियम टू इट्रियम टू लॅन्थानम टॉप टू बॉटम साइज गोज ऑन इन्क्रीजिंग देन वी ऑब्झर्व दैट इन केस ऑफ 4D and 5D series in case of 4D and 5D series ही कसली series this one is a 4D series this one is a 5D series this one is a 3D series from 3D series to 4D series there is a throughout expected behavior 3D to 4D size increases expected behavior top to bottom size must increase but from 4D series to 5D series from 4D series to 5D series top to bottom third group size increases in third group size increases it is expected behavior but from fourth group to 12th group from fourth group to 12th group from 4D series to 5D series size remains constant size is same मग एक्सेप्शनल बिहेवियर आहे दिस वन इज एक्सेप्शनल बिहेवियर की यांच्या साइजेस काय पुढे सेमच कुणाच्या साइजेस सेम आहेत ह्यांच्या पुढे फोर्थ ग्रुप काय तो आपला फिफ्थ ग्रुप सिक्स ग्रुप सेवन ग्रुप 8 ग्रुप 9 ग्रुप 10 ग्रुप 11th ग्रुप आणि 12th ग्रुप त्याच्या मधले जे मेंबर्स आहेत आमचे कुठले हे पुढे गेला तो आता यांच्यामध्ये काय बाळा टॉप टू बॉटम फ्रॉम 3D series to 4D series size increases top to bottom size increases top to bottom size increases top to bottom size increases but then from zirconium to hafnium size is almost same exactly पण सेम असेल काहींची almost सेम आहे हे एक्झॅक्टली सेम आहे 1.45 1.45 1.34 1.34 1.29 1.30 ऑलमोस्ट सेम तर ह्यांच्या ज्या ॲटॉमिक साइजेस दोज आर ऑलमोस्ट सेम ॲटॉमिक साइजेस काय ऑलमोस्ट सेम आणि इथं तसं नाही बाळा स्कॅंडियम टू इट्रियम टू लॅन्थानम साइज गोज ऑन इन्क्रीजिंग मग बाळा इथे साइज इथून इथे इन्क्रीज का झाली नाही ड्यू टू लॅन्थानाइड कॉन्ट्रॅक्शन बिकॉज after lanthanum there is not hafnium from lanthanum to hafnium in between of lanthanum and hafnium there are 14 elements 4f series and from cerium to lutetium size continuously goes on decreasing इथे काय झालं बघ स्कॅंडियम होता आपल्याकडे स्कॅंडियम पेक्षा मोठा कोण होता इट्रियम पेक्षा मोठा कोण होता लॅन्थानम इथे आपल्याकडे टिटॅनियम होता छोटा टिटॅनियम पेक्षा मोठा कोण होता थोडासा झिर्कोनियम आणि लॅन्थानम तर मोठाच आहे टॉप टू बॉटम पण लॅन्थानम नंतर मध्ये काही एलिमेंट्स येत गेले साइज डिक्रीज होत गेला त्यामुळे हाफनियमचा साइज ऑलमोस्ट कुणासारखा आला झिर्कोनियम टॉप टू बॉटम साइज इन्क्रीज होतो बाळा
पण इथे झिर्कोनियमच्या खाली आलो हाफनियम, त्याचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे 40, याचा किती आहे 72. 32 नी न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज झालाय. इथे बघ 22 40 18 नी चार्ज इन्क्रीज झाला, 18 नी न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज झाला. इथे 40 to 32, हे 40 to 72, 32 नी इन्क्रीज झाला चार्ज का, तर मध्ये कोण आले 4f सिरीज. तर तुम्ही काय सांगायचं, तुम्ही एवढं सगळं नाही सांगायचं, तुम्ही काय सांगायचं की इन केस ऑफ ही कसली सिरीज होती आपल्याकडे 3D 4D आणि 5D, की 3D to 4D size increases, then 4D to 5D size almost remains same because of lanthanide contraction. हे जे झाले सगळं it is due to lanthanoid contraction. It is due to lanthanoid contraction. It is due to lanthanoid contraction. After lanthanum, तुम्ही तर पहिल्यांदा काय माहिती विचारणार नाही, विचारल्यावर तुम्ही काय म्हणायचं, फ्रॉम झिर्कोनियम टू हाफनियम न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस बाय 32 युनिट्स. Nuclear charge increases by 32 units, and in between lanthanum and hafnium there are 14 elements. Those constitutes lanthanide series. And in lanthanide series, from cerium to lutetium size continuously goes on decreasing. This is known as lanthanide contraction, and due to lanthanide contraction, the poor shielding of 4f electrons, the size of hafnium appears similar to that of zirconium. Size top to bottom increase व्हायला पाहिजे होता, पण हा जो न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज झाला 40 to 72, 32 नी न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज झाला, आणि त्या न्यूक्लिअर चार्जचं शेडिंग कोण करतंय आता 4f इलेक्ट्रॉन्स. तो जो न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज झाला न्यूक्लियस मध्ये, त्याचं शेडिंग करणारे इलेक्ट्रॉन तुम्ही कशामध्ये ऍड करत राहिला 4f मध्ये. 4f मधले इलेक्ट्रॉन्स पुअर शेडिंग करतात, म्हणून ओव्हरऑल अट्रॅक्शन काय झालं इन्क्रीज, आणि साईज काय झाला डिक्रीज. टॉप टू बॉटम साईज इन्क्रीज व्हायला पाहिजे होता, पण साईज तेवढाच राहिला. कशामुळे, ड्यू टू लॅन्थानॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. हे लक्षात ठेवायचं तुम्ही. आणि ह्या ज्या पेअर्स आहेत, दीज पेअर्स आर नोन ॲज केमिकल ट्विन्स. ह्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज पण सेम असतात. ह्यांना काय म्हणायचं, केमिकल ट्विन्स. ह्या ज्या पेअर्स झिर्कोनियम हाफनियम, ह्या पेअर्स निओबियम टायटॅनियम, मॉलिब्डेनम टंगस्टन अँड सो ऑन. पुढे काही तुम्ही याल ते कुठपर्यंत AgAu सगळ्याच ह्या, these are called as chemical twins. लिहून टाक, these are called as chemical twins. केमिकल ट्विन्स नका म्हणायचं, केमिकल ट्विन्स. व्हिडिओ मध्ये नीट दिसणार नाही कलर. केमिकल ट्विन्स, केमिकल ट्विन्स. तर इथं संपलं बाळा ॲटॉमिक रेडियस. आता आयनिक रेडियस, आयनिक साईज. तर हे नीट लक्षात ठेवायचं बोर्डवरती, त्याच्यावरती एमसीक्यू येतात. इथे रेग्युलर बिहेवियर आहे बाळा, स्कॅन्डियम, इट्रियम, लॅन्थानम, रेग्युलर बिहेवियर, टॉप टू बॉटम साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग. बट फ्रॉम 4th ग्रुप टू 12th ग्रुप, फ्रॉम 4th ग्रुप टू 12th ग्रुप, खातं मध्ये लॅन्थानॉइड्स येतात. आता लॅन्थानॉइड मध्ये साइज कंटिन्युअसली डिक्रीज होत जातो. त्यामुळे इथून इथे होताना साइज इन्क्रीज व्हायला पाहिजे होता, पण ड्यू टू दॅट कॉन्ट्रॅक्शन, डिक्रीज इन साइज, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ दॅट न्यूक्लिअर चार्ज, साइज ऑफ हाफनियम appears similar to zirconium and so on. हे लक्षात ठेवा. बाय. ते ॲटॉमिक साईज आणि त्याच्यामधली एक्सेप्शन्स नीट लक्षात ठेवायचे, एमसीक्यूला येतात, त्यास रडायचं नाही. सगळं लक्षात ठेवायचं, सगळं झालं. याचे मार्क सोडायचे नाही परीक्षेला आल्यावर. आता नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघा आयनिक साईज, कॅटायनिक साइजेस, एनायनिक साइजेस, आणि मग साईज इन आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज. मग साईज संपलं. मग नेक्स्ट घेऊया आयनायझेशन एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. चलो.